నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీపై ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కోవిడ్ వారియర్ల కోసం 10 మిలియన్ డోసులు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్న నరేంద్ర మోదీ దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెల 16న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీ రాష్ట్రంలో తొలి రోజు 139 కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు రాష్ట్రంలో ఫిబ్రవరి 1 నుంచి విద్యా సంస్థలు ప్రారంభం 9 ఆపై తరగతులకు అనుమతి ధరణి పోర్టల్ సమస్యలను వారంలోగా పరిష్కరించాలని సీఎం కేసీఆర్ సూచన వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని ఆదేశం భారత్ ఆస్ట్రేలియా 3వ టెస్టు మ్యాచ్ డ్రా రాణించిన అశ్విన్ హనుమ విహారీ కరోనా వ్యాప్తి పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి విధిగా మాస్కును ధరించడం ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కనీసం 6 అడుగుల భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవడం వైద్యులు సూచించిన విధంగా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు పాటించడం ద్వారా కరోనాను నిరోధించవచ్చు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి రాష్ట్రాల సంసిద్దతపై ప్రధానమంత్రి సమీక్ష జరిపారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే 2 రకాల వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయని చెప్పారు పూణే కేంద్రంగా వ్యాక్సిన్ ను వివిధ రాష్ట్రాలకు పంపించడం జరుగుతుందన్నారు ఇప్పటికే 10 మిలియన్ డోసుల వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ధర 200 రూపాయలు ఉంటుందని చెప్పారు తొలి దశలో కోవిడ్ వారియర్స్ కు వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేస్తారని తెలిపారు इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई प्रेजेंटेशन में भी काफी चीजें डिटेल बताई गई है और हमारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई है और इस दरमियान कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है साथियों आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी है मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं 1965 में शास्त्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एक कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात कही थी जिसका जिक्र मैं यहां आपके सामने करना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नेंस एज आई सी इट इज टू होल्ड द सोसाइटी टुगेदर सो दैट इट कैन डेवलप and march towards certain goals. The task of the government is to facilitate this evolution, this process. मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी उसी पर चलने का हम सबने प्रयास किया और इस दरमियान संवेदनशीलता के साथ त्वरित फैसले भी किए गए जरूरी संसाधन भी जुटाए गए और देश की जनता को निरंतर हम लगातार जागरूक भी करते रहे 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है इतना ही नहीं 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है साथियों देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है और आपको मालूम होगा मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे
साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा। ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు జిల్లా కలెక్టర్లతో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీ ఏర్పాట్లు, విద్యా సంస్థల ప్రారంభం తదితర అంశాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు, రెవెన్యూ, విద్య, వైద్య, అటవీశాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి విద్యా సంస్థల పునః ప్రారంభించాలని సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు. ఈ మేరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 9వ తరగతి ఆ పై తరగతులకు తరగతులు నిర్వహించనున్నారు. సంక్రాంతి తర్వాత 9వ తరగతి ఆ పైపడిన క్లాసుల నిర్వహణకు విద్యాశాఖ నివేదిక రూపొందించింది. విద్యాశాఖ రూపొందించిన నివేదికపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో అనుసరిస్తున్న విధానాలు, స్థానిక పరిస్థితులను సమావేశంలో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఈ నెల 18వ తేదీ లేదా 20వ తేదీ నుంచి తరగతులను ప్రారంభించాలని విద్యాశాఖ ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు, కరోనా వ్యాక్సినేషన్ పంపిణీ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి తరగతులు ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సూచించారు. రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ధరణి పోర్టల్లో అవసరమైన అన్ని రకాల మార్పులు, చేర్పులను వారం రోజుల్లోగా పూర్తి చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో అడవుల పునరుద్దరణకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. అన్ని శాఖల్లో వెంటనే పదోన్నతులు ఇవ్వాలని, ఖాళీలన్నీ వెంటనే భర్తీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశించారు. కాగా రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీల్లో జనాభాకు అనుగుణంగా సమీకృత మార్కెట్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికారులకు సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీపి కబురు చెప్పారు. ఉద్యోగుల పదోన్నతుల ఫైల్పై సంతకం చేశారు. పదోన్నతుల కల్పనకు ఉద్యోగుల కనీస సర్వీసు సమయాన్ని ప్రభుత్వం కుదించింది. కనీస సర్వీసును 3 ఏళ్ల నుంచి 2 ఏళ్లకు కుదించారు. జిల్లా స్థాయిలోని వివిధ శాఖలు, కేటగిరీలో ఉద్యోగుల పదోన్నతుల ప్రక్రియ ఈ నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ను సీఎం ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. కారుణ్య నియామకాలను కూడా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. పదోన్నతుల ఫైల్పై సీఎం కేసీఆర్ సంతకం చేయడంతో అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఈ నెలాఖరులోగా పదోన్నతులు లభించనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెల 16న టీకాల పంపిణీ ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్రంలో తొలి రోజున వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి 139 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో 40, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 99 కేంద్రాలున్నాయి. తొలి రోజు మొత్తం కేంద్రాల్లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనివే ఎక్కువ కావడం విశేషం. ఈ నెల 16న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రి, రంగారెడ్డి జిల్లా నార్సింగ్లోని గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రంలోని వైద్య సిబ్బందితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నేరుగా మాట్లాడనున్నారు. ఈ మేరకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 17వ తేదీన టీకాల పంపిణీకి సెలవు కావడంతో 18న మళ్లీ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. 18 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1200 ఆసుపత్రుల్లో 1400 కేంద్రాల ద్వారా టీకాలను అందజేస్తారు. గాంధీ, ఉస్మానియా, ఎంజీఎం, వరంగల్ తదితర పెద్ద ఆసుపత్రుల్లో 1 కంటే ఎక్కువగా అంటే సుమారు 4 వరకు కేంద్రాలను పెంచుతారు. ప్రధానంగా 100 మందికి పైగా వైద్య సిబ్బంది ఉన్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లోనే టీకా పంపిణీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 500 మందికి పైగా వైద్య సిబ్బంది ఉన్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కేంద్రాల సంఖ్యను పెంచుతారు. ఫిబ్రవరి 1 తర్వాత ఇతర కోవిడ్ యోధులకు టీకా ఇవ్వనున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఆధార్తో మొబైల్ నంబర్ను జత చేసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. టీకా తీసుకునే ముందు వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేసే సమయంలో ఓటీపీ తప్పనిసరి కావడంతో ఆధార్తో ఫోన్ నెంబర్ లింక్ తప్పనిసరి చేసుకోవాలని పేర్కొంది. హైదరాబాద్ నగరంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తాజాగా మరో అంతర్జాతీయ సంస్థ హైదరాబాద్లో 1000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి కనబరిచింది. అమెరికా వెలుపల తొలిసారిగా 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు మాస్ మ్యూచువల్ సంస్థ వెల్లడించింది. హైదరాబాద్లో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
మాస్ మ్యూచువల్ నిర్ణయం పట్ల మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసే అంతర్జాతీయ సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తిని చూపుతున్నాయని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. గిఫ్టెడ్ స్మైల్ భాగంలో మున్సిపల్ ఐటీ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఖమ్మం ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు 6 అంబులెన్స్లను అందజేశారు. ఈ అంబులెన్స్లకు మంత్రి కేటీఆర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్, ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు 6 నూతన అంబులెన్స్లను అందజేసినట్లు ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు చెప్పారు. ఈ అంబులెన్స్లను జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా ఆయా నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని ప్రధాన ఆసుపత్రికి అందజేయడం జరుగుతుందన్నారు. ఖమ్మం పార్లమెంటు పరిధిలోని ఖమ్మం, పాలేరు, వైరా, మధిర, సత్తుపల్లి, అశ్వరావుపేట, కొత్తగూడెం ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ కు అందజేస్తారు. ఈ అంబులెన్స్లలో ఆక్సిజన్, వెంటిలేటర్తో సహా అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ రామంతపూర్లోని నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రం ఏటీఐలో 10 విభాగాల్లో శిక్షణ పొందిన 30 మంది అభ్యర్థులకు సర్టిఫికెట్లను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఈసీఐఎల్ జనరల్ మేనేజర్ అనిల్ కుమార్ సింఘానియా, విశిష్ట అతిథిగా సిపెట్ డైరెక్టర్ కె కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏటీఐ డైరెక్టర్ ఏబీరావు, కోర్సు డైరెక్టర్ టీవీఎన్ ఋష్యేంద్రరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అనిల్ కుమార్ సింఘానియా మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ విభాగాల్లో యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి నైపుణ్య కేంద్రాలను ప్రారంభించిందన్నారు. ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన అభ్యర్థులు తమ తమ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపి రాణించాలని ఆకాంక్షించారు. So that the country will be flourished to achieve the objectives. That is, I requested first of all person who is ready to absorb in the industry with a great achievement. So this is showing the willingness and determination among the youth what you are ready to provide your skill set to the industry who takes you so that the industry can be benefited by taking you. Actually, if you go through the total background, skill development has started and what the government is taken the right direction to go ahead. When I was also as a student and passed out from the college, and then we used to discuss about our say that whenever we are going for any job opportunity, then industry for the experience. So, lot of people used to have the when we have come out from the college, where I will get the experience. I hired us and they trained us. Otherwise, where we will get the experience? And earlier days, there was no institute either in the government or in the private used to give this type of opportunity. But now the government has gone slowly ahead and they have realized this problem. Then they have made mandate for all the industries. They have to hire the apprentice and give them the experience and train them. జాతీయ ఖనిజ అభివృద్ధి సంస్థ ఎన్ఎండీసీ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని అమలు చేయడంలో రికార్డు సృష్టించింది. శాప్ ఈఆర్పీ విధానాన్ని అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఎన్ఎండీసీ ముందుంది. 2000 వినియోగ సంస్థలకు ఖనిజాలను సరఫరా చేసే విధానం సక్రమంగా అమలు చేయడంలో ఎస్ఏపీ ఈఆర్పీ విధానం దోహదం చేస్తోందని ఎన్ఎండీసీ ఎండీ సుమిత్ దేవ్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎన్ఎండీసీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ పీకే శతపథి తదితరులు పాల్గొన్నారు. Implementation of the project Kalpataru for ERP in NMDC was a long-awaited phenomena, and it has come into reality today as one of the very significant steps in our journey towards digitalization, for our transformation into and a first step in our digital journey. This will lay the foundation for NMDC's vision of the future by providing an integrated business process encompassing all aspects of operation and services, and also future scalable. It is heartening to note that we are creating history and a record in adopting the latest S/4HANA technology, a first among all CSCs in the country, and that too with 2,000 licenses, with all business modules being integrated right from customer order to dispatch, indent to payment, recruit to retire, record to report, environmental safety, health.
Ours is the first organization where from mining to steel making, I mean this is a very important for us, right from mining to steel making are being integrated into the ERP platform. The implementation, among other benefits, will pave way for productivity, improved productivity, lower inventory, working capital, customer satisfaction, transparency in procurement, and ease of doing business. For any system to deliver its desired results and intended results, in fact, highest level of discipline is needed in the organization in adopting the system. I am more than certain that we at NMDC will continue in excelling our track record in adopting new technology with utmost discipline. చలికాలం కావడంతో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని, కోవిడ్ వ్యాప్తి పెరిగే అవకాశం ఉందని ఇల్లందు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే హరిప్రియ అన్నారు. గార్ల మండల కేంద్రంలో దూరదర్శన్ ప్రతినిధితో మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి పండుగలు జరుపుకునే సమయం కావడంతో ప్రజలందరూ ఒక్కచోట చేరే అవకాశం ఉన్నందున కోవిడ్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. మాస్కులను ధరించడం, ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరంగా ఉండాలని, సమూహాలకు దూరంగా ఉండాలని, సబ్బుతో చేతులను శుభ్రపరచుకోవాలని, అప్పుడే కోవిడ్ వ్యాప్తిని నివారించవచ్చని అన్నారు. గార్ల మండలం సీతంపేట గ్రామంలో 11 కేసులు నమోదు కావడంతో ఆ గ్రామాన్ని రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించామన్నారు. 11 కేసులు అక్కడ కనిపించడం జరిగింది. వాస్తవానికి వాళ్ళలో బాధ ఏంటి అంటే కరోనా రావడం వల్ల మమ్మల్ని దూరం పెట్టారు అనేటటువంటి బాధను వాళ్ళు వెలుబుచ్చితే వెంటనే కాదు మనము ఆ విధంగా చేస్తే మళ్ళీ వేరే మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాము. వాళ్ళనందరినీ పలకరించడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూరగాయల దగ్గర నుంచి బియ్యం దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందించాము. దాదాపు ఇంకొక వారం రోజులైతే ఆ 8 నుంచి 11 మంది క్వారంటైన్ పీరియడ్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వాటిల్లో ఇవి పాజిటివ్ కేసెస్ మేము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి చలికాలంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ చల్లదనానికి వైరస్లు అనేవి ఎక్కువగా విజృంభించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కరోనా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేసి మరి మా ఇల్లెందు నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా విన్నవించుకుంటున్నాము. అలాగే మరి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించాలి. అలాగే శానిటైజర్ని ఎప్పటికప్పుడు యూజ్ చేయాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ రెండు పాటించిన వారు ఎవరు కూడా ఇప్పటి వరకు కరోనా బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరందరూ ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో నూతనంగా నిర్మించిన రైతు వేదిక భవనాలను ఎమ్మెల్యే డిఎస్ రెడ్యానాయక్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రెడ్యానాయక్ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ రంగంలో మౌలిక మార్పునకు నాంది పలికేందుకు పరిశోధనలకు వేదికగా రైతు వేదికలు నిలుస్తాయని అన్నారు. రైతు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. గ్రామాల్లోని రైతులు రైతు వేదిక భవనంలో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకుని సాగు విధి విధానాలను చర్చించుకోవచ్చన్నారు. ఇందులో వ్యవసాయ శాఖ 12 లక్షలు ఇస్తుంది. ఎన్ఆర్ఈ చేసుకుంటే 10 లక్షలు, మొత్తం 22 లక్షలు మంజూరు చేసుకున్నాం. మనం ఇలా పూర్తి చేసుకుని ప్రారంభించాం. 5,000 ఎకరాలకు ఒక క్లస్టర్ అని ఏర్పాటు చేసుకుని 5,000 ఎకరాల పరిధి అంటే కందికొండ సుదరపల్లి కలిపితే 5,000 ఎకరాలు. ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా ఒకే ఊళ్ళో 5,000 ఎకరాలు ఉంటే అదొక రైతు, 2-3 ఊళ్ళు ఉంటే కూడా కలిపితే ఒక 5,000 ఎకరాలకు ఒక రైతు, ఒక క్లస్టర్ అని పేరు పెట్టి అక్కడ ఉన్న రైతులకు వారి సాధక బాధకాలు, వారు పండించిన పంటకు ఏ పంట వేసుకోవాలి, ఏ పంటకు ఏం రేటు ఉంది ఏంటి అని కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి ఎడ కూర్చోవాలి. సర్పంచ్ అంటే గ్రామ పంచాయతీ ఉంది, భవనం ఉంది, వార్డు మెంబర్లు వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు. ఇక అంగన్వాడీలు ఉంటే వాళ్ళే, స్కూల్ ఉంటే అక్కడనే. మరి రైతులకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ప్లేస్ ఉండాలని ఉద్దేశంతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ చరిత్రలో ఎప్పుడు ఇటువంటి కార్యక్రమం లేదు, రైతు వేదికలు ఎప్పుడు చేయలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన వ్యవసాయ రంగమే ప్రధానం, వ్యవసాయమే మనందరి ముఖ్య జీవనాధారం. 170
నూతన వ్యవసాయ చట్టాలపై దాఖలైన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం విచారించింది. రైతులు కేంద్ర ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్న ప్రతిష్టంభన తొలగించడంపై రేపు నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తామని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. సాగు చట్టాలు, రైతుల ఆందోళనలపై దాఖలైన పలు పిటిషన్లపై కోర్టు విచారణ జరిపింది. నూతన వ్యవసాయ చట్టాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ప్రతిష్టంభనను తొలగించడానికి ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తామని స్పష్టం చేసింది. సాగు చట్టాల అమలును ప్రభుత్వం నిలిపివేయకపోతే ఇందుకోసం ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రతిపాదిస్తామని సీజేఐ జస్టిస్ ఎస్ఏ బాబ్డే నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. సాగు చట్టాలపై రైతులకు కేంద్రానికి మధ్య చర్చల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియడం లేదని వ్యాఖ్యానించింది. కేంద్రం తరఫున అటార్నీ జనరల్ కేకే వేణుగోపాల్, సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపించారు. వ్యవసాయ చట్టాల్ని రద్దు చేయాలని చెప్పడం లేదని, సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనడమే లక్ష్యమని పేర్కొంది. చట్టాల్ని కొంతకాలం నిలిపివేయగలరా అని అత్యున్నత న్యాయస్థానం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. దేశంలో 2024 నాటికి $5 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేరుకోవాలన్న లక్ష్యానికి బొగ్గు పరిశ్రమ గణనీయంగా దోహదం చేస్తోందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. బొగ్గు గనుల లైసెన్స్ల జారీకి రూపొందించిన ఆన్లైన్ సింగిల్ విండో వ్యవస్థను అమిత్ షా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అమిత్ షా మాట్లాడుతూ గత 6 ఏళ్లలో బొగ్గు ఉత్పత్తి రెట్టింపైందన్నారు. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కల సాకారానికి బొగ్గు పరిశ్రమ దోహదం చేస్తోందన్నారు. बढ़ाए क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है. आज एक कार्यक्रम के अंदर ये दो कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए. कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप ये कार्यक्रम है ही. 100% एफडीआई को भी हमने परमिशन दिया है. कोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है. आज लगभग 40 निजी कंपनियों और 2 सार्वजनिक कंपनियों ने जो हिस्सा लिया था, उससे 23 खदानों का आवंटन हुआ है. జాతీయ యూత్ పార్లమెంట్ విజేతల ఎంపిక పార్లమెంటు భవనంలో జరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఎంపికైన 84 మంది అభ్యర్థులు పార్లమెంటు భవనంలో వివిధ అంశాలపై తమ వాణిని వినిపించారు. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ హరివంశ్ నారాయణ్, కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 12న జాతీయ యువజన దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచన మేరకు 2 సంవత్సరాలుగా యూత్ పార్లమెంట్ను నిర్వహించి యువతను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన పోటీల్లో 84 మందిని ఎంపిక చేసి వీరిలో 3 విజేతలకు మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బహుమతులు ప్రదానం చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో స్పీకర్ ఓం బిర్లా, కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రసంగించారు. प्रधानमंत्री जी नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत. इस आत्मनिर्भर भारत को अगर सशक्त और मजबूत करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें नए इनोवेशन करने पड़ेंगे. नए स्टार्टअप के साथ इस भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे योगदान को और मजबूती से देने की आवश्यकता है. और हमारे मन में हमेशा एक ही विचार होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट. इस भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत को सबसे आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का नौजवान करेगा. ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का दूसरा आयोजन है. इसका पहला संस्करण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिसंबर 2017 को मन की बात में उनके संबोधन से प्रेरणा लेकर 2019 में आयोजित किया गया था. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के पहले संस्करण में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की इच्छा जताई थी. मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रतिभागी संसद के सेंट्रल हॉल में एक सार्थक संवाद में भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे.
సరిహద్దు రహదారుల నిర్మాణ సంస్థ బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ బీఆర్ఓ నిర్వహించిన వెబినార్లో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, త్రివిధ దళాల అధిపతి బిపిన్ రావత్, ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ నరవాణే పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఓ ముద్రించిన ఒక పుస్తకాన్ని రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆవిష్కరించారు. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ నూతన ఆవిష్కరణలో డీఆర్డీఓ ముందుందని అన్నారు. 450 దేశీయ ఆవిష్కరణలను డీఆర్డీఓ పేటెంట్ హక్కులు పొందిందని రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పారు. न केवल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़े। इस दिशा में डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ लंबे समय से काम कर ही रहा है, पर अब सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखते हुए इस क्षेत्र में उनके लिए भी राहें खोल दी हैं। निजी क्षेत्र की सहायता के लिए हमने सरकारी ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज खोली हैं। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से डीआरडीओ के 450 से अधिक पेटेंट्स के लिए निःशुल्क बिना किसी फीस के अवसर उपलब्ध कराए हैं। బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ వ్యాప్తిపై వదంతులు ప్రచారం చేయవద్దని కేంద్ర పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం 10 రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూను గుర్తించడం జరిగిందన్నారు. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తగిన చర్యలు చేపట్టి పక్షులకు బర్డ్ ఫ్లూ సోకకుండా నివారించాలని సూచించారు. ప్రముఖ పాత్రికేయులు పద్మశ్రీ తుర్లపాటి కుటుంబరావు కన్నుమూశారు. ఆయన వయస్సు 87 సంవత్సరాలు. అస్వస్థతకు గురి కావడంతో ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ గుండెపోటు రావడంతో తుర్లపాటి తుది శ్వాస విడిచారు. కుటుంబరావు 1933 ఆగస్టు 10న విజయవాడలో జన్మించారు. ఆయన 14వ ఏటనే పాత్రికేయ వృత్తిలోకి అడుగుపెట్టి తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి ప్రకాశం వద్ద కార్యదర్శిగానే పనిచేశారు. జర్నలిస్టుగా, రచయితగా, వ్యాఖ్యాతగా, సభాధ్యక్షుడిగా, అనువాద ప్రసంగికునిగా తుర్లపాటి కుటుంబరావు ప్రసిద్ధికెక్కారు. పత్రికా రంగానికి ఆయన సేవలకు గాను పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందజేసింది. ప్రముఖ పాత్రికేయులు పద్మశ్రీ తుర్లపాటి కుటుంబరావు మృతి పట్ల ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు సంతాపం ప్రకటించారు. కుటుంబరావు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రిజర్వ్ బ్యాంకు 10వ విడత గోల్డ్ బాండ్లను జారీ చేసింది. నేడు ప్రారంభమైన గోల్డ్ బాండ్ల జారీ ప్రక్రియ ఈ నెల 15 వరకు కొనసాగుతుంది. గ్రాము ధర 5,104 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేస్తే ₹50 ప్రత్యేక తగ్గింపు ఉంటుంది. బంగారంపై పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే మదుపర్లకు ఇది ఉత్తమమైన మార్గమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మదుపర్లు తమ పెట్టుబడులపై 2.5 పొందుతున్నారు. బంగారం ధర పెరిగితే ఆ మేరకు లాభం చేకూరుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి జీఎస్టీ పరిహారం విడుదల చేసింది. 11వ విడతలో 6,000 కోట్ల రూపాయలను కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు విడుదల చేసిందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. తాజాగా 23 రాష్ట్రాలకు 5,516 కోట్ల 60 లక్షల రూపాయలు విడుదల చేసింది. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలైన ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్, పుదుచ్చేరులకు కూడా నిధులు విడుదల చేసింది. జీఎస్టీ అమలు కారణంగా ఆదాయాల్లో అంతరం లేదని కేంద్రం పేర్కొంది. ఇప్పటివరకు తాము అంచనా వేసిన జీఎస్టీ పరిహారం కొరతలో దాదాపు 60% అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు విడుదల చేసినట్లు కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. మొత్తం నిధులను 66,000 కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేసింది. ఈ నిధుల్లో దాదాపు తెలంగాణకు 1,077 కోట్ల 30 లక్షల రూపాయలు, ఏపీకి 1,559 కోట్లు లభించాయి. ఇక స్పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఆస్ట్రేలియా టీమిండియా జట్ల మధ్య జరిగిన 3వ టెస్టు మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. టీమిండియా క్రికెటర్లు హనుమ విహారీ, అశ్విన్ పోరాట స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించడంతో భారత జట్టు మంచి స్కోర్ చేయగలిగింది. ఈ కారణంగా 3వ టెస్టు డ్రా అయింది. 272 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో హనుమ, అశ్విన్ ఇద్దరూ కలిసి మరో వికెట్ పడకుండా పరుగులు చేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి 62 పరుగులు చేశారు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో 5 వికెట్లు కోల్పోయిన టీమిండియా 334 పరుగులు చేసింది. విజయానికి మరో 73 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా 5వ రోజు ఆట ముగిసింది. దీంతో 3వ టెస్టు డ్రా అయింది. 4వ టెస్టు సిరీస్ 1-1తో సమమైంది. బ్రిస్బేన్లో జరగబోయే 4వ టెస్టుతో సిరీస్ ఫలితం తేలనుంది. ఆసీస్ బౌలర్లలో హాజిల్వుడ్, లియాన్ చెరో 2 వికెట్లు తీసుకోగా కమిన్స్ 1 వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 338 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 312 పరుగుల వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. భారత జట్టు మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 244 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 5 వికెట్ల నష్టానికి 334 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం. నమస్కారం. దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా చూడొచ్చు. యూట్యూబ్ అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ, ట్విట్టర్ అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ @డిడి యాదగిరి న్యూస్,
మరి ఫేస్బుక్ అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణలో చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీపై ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్. కోవిడ్ వారియర్ల కోసం 10 మిలియన్ డోసులు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్న నరేంద్ర మోదీ. దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెల 16న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీ. రాష్ట్రంలో తొలి రోజు 139 కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు. రాష్ట్రంలో ఫిబ్రవరి 1 నుంచి విద్యా సంస్థలు ప్రారంభం. 9 ఆపై తరగతులకు అనుమతి. ధరణి పోర్టల్ సమస్యలను వారంలోగా పరిష్కరించాలని సీఎం కేసీఆర్ సూచన. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని ఆదేశం. భారత్ ఆస్ట్రేలియా 3వ టెస్టు మ్యాచ్ డ్రా. రాణించిన అశ్విన్, హనుమ విహారీ.